الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا لروح صاحب هذه الصلوات سلطان محمد الغرناوي ورسوله وفروعه ومن انتسب السند إليه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. سيدنا محمد وعلى لسيدنا محمد
محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة، وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المعجلين وشفيع محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض برحمتك يا أكرمين والحمد أكرمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa ala man lahu bisalafus salih wa ala man lahu syekhuna Susanillah sampai pada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Walau subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Wa afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. العزيز العليم مدد كل حرف كتب ويكتب ويعبد العابدين والظاهر الظاهرين. رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بجميع علومه في الدارين آمين. Paslon, ini satu pasal pelajaran pada menyatakan hukum air. Ketahui olehmu hai talib,
Ketahui olehmu wahai para penuntut ilmu agama, ketahui olehmu wahai orang-orang yang beriman, yang menuntut akan jalan akhirat, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita seberataan disebut oleh musannif ini kitab, yaitu talib, yaitu orang yang menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Mudah-mudahan kita di dalam menuntut ilmu ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita hadir di majelis ilmu ini tidak karena tujuan apapun selain daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semata-mata kita melaksanakan daripada perintah Allah dan perintah Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan jangan ada di dalam hati kita ini tujuan yang selain daripada itu, atau karena manusia, atau menuntut ilmu itu karena tujuan dunia, maka kita akan tersalah daripada niat kita. Bahkan biar menuntut ilmu itu pun bukan karena ulun atau karena siapapun. Mudah-mudahan kita sebarataan menjadi orang-orang yang dibujurakan niatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Talib, orang yang menuntut ilmu, kemudian ada matlub ngaranna. Ulun membacakan ini matlub ngaranna. Jadi talib lawan matlub itu da'ufat, kedua-duanya yaitu dalam keadaan lemah. Artinya dalam kita belajar ini perlu kita ketahui bahwa pahamnya pian, mengertinya pian. Di dalam belajar ilmu ini itu semata-mata Allah yang memahamkan. Sama ulun minta juga, ulun membacakan kitab ini diberi paham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibisakan oleh Tuhan, dibantu oleh Allah, diberi tahu oleh Allah. Nah, jadi kedua-duanya kita ini sama, pian lemah, ulun ini lemah juga. Ulun kada bisa memberikan paham lawan pian. Jadi pandangan hati kita ini ulun kada merasa hebat, ulun kada merasa tahu di dalam menjelaskan ilmu atau kitab yang kita baca ini. Nang jelasnya adalah guru kita, yaitu kitab yang kita baca. Nah, kita nang hadir ini bang, kita nang hadir ini berataan adalah murid. Nah, jadi hadirnya kita di majelis ilmu ini, paham kada paham, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita bilanya paham, bilanya kada paham nganga-nganga,
ada bapai Allah nama memahamakan. Nah, jadi ujar di sini ketahui oleh wahai Talib bahwasanya tiada sah mengambil air sembahyang dan mandi janabah atau mandi junub dan menghilangkan najis melainkan dengan air mutlak. Air mutlak ni air nang murni, nang kada bercampur apa-apa. Nah, jadi kita mengambil air sembahyang artinya kita ini berwudu lah, kada sah wudu kita, kemudian mandi janabah kita, mandi wajib kita, yang mandi junub, bebinian mandi haid, mandi nifas, mandi wiladah lah, ataupun memandi mayit dan menghilangkan najis. Ada najis nih lalu kita pakai banyu, nah itu kada sah juga melainkan dengan air mutlak. Air mutlak itu apa? Yakni air yang suci lagi menyucikan, banyunya tuh bersih lah, kemudian kawa dipakai, arti menyucikan tuh kawa dipakai lah, gasan mandi, gasan berwudu atau menghilangkan najis. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dari Ummu Qais binti Muhsin. Ia menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, darah haid apabila terdapat di pakaian, ini bebinian nih, nah, darah haid ada di pakaian, ya di baju misalnya atau di tapih. Nah, Rasulullah SAW bersabda, bebuhan sidin ini betakon nang kaya apa menghilangakannya supaya bersih, supaya suci. Ujar Rasulullah, kikislah, bahasa kita dibuangi dengan kayu, artinya dibuangi darahnya tadi dahulu. Nah, umpama karing dikikis, kikislah dengan kayu aja Nabi lah. Nah, kemudian basuh dengan air. Nah, kemudian maka air itu, air nang apa? Air nang gasan berwudu lah, air yang kita pakai gasan mandi menghilangkan najis. Nah, air itu terbagi kepada 4 bahagian. Pertama ngarannya air mutlak ngarannya. Yang kedua air makruh. Nah, jadi banyu ini ada ngarannya banyu nang makruh. Kalau mutlak tadi kan suci menyucikan lah, suci menyucikan. Arti suci menyucikan ini tadi apa? Kawa gasan diminum, dimasak banyunya, kemudian kawa juga gasan apa? Berwudu, mandi, ya kan? Menghilangkan najis. Nang kedua air makruh, nang ketiga air mustakmal, nang keempat air mutanajis.
Nah, jadi 4 macam itu. Jadi banyu ini terbagi kepada 4, ada mutlak, ada makruh memakainya nih, ada mustakmal. Nah, kemudian ada air mutanajjis. Nah, ada 4. Ada mutlak, ada air makruh, ada air mustakmal, ada air mutanajjis. Nah, 4 macam nih. Nah, kemudian maka air yang mutlak. Nah, ini sidin menjelaskan nang mutlak. Maka air mutlak itu jadi sidin yaitu 7 bahagi banyunya. Nah, jadi air mutlak ini 7. Artinya air nang suci menyucikan. Artinya banyu nang boleh dipakai gasan berwudu, mandi lah, mandi wajib nih, atau menghilangkan najis. Nah, boleh kita memakai banyu ini. Karena apa boleh? Karena ini banyunya mutlak, suci, menyucikan. Pertama, air hujan. Nah, jadi pertama banyu hujan. Jadi banyu hujan ini boleh kita pakai lah, gasan mandi. Nah, asal banyunya ini mutlak lah, kada bercampur apa-apa. Memang murni banyu hujan. Dan banyunya itu pulang misalnya kada sampai 2 kullah, ada sampai 216 liter. Itu kada boleh kita kalau hendak berwudu, kada boleh langsung di biskom itu berwudu. Banyu hujan misalnya badesek, lalu berwudu langsung di situ, diulah kayak banyu sungai. Nah, itu kada sah wudunya. Nah, karena jadi mustakmal. Nah, atau banyu-banyu itu juga dipakai. Dan baiknya kalau sampai 2 kullah. Mana kayak apa caranya? Nah, caranya pakai cibuk, pakai gagayung. Nah, jadi banyu hujan. Jadi banyu hujan nih syaratnya pulang lah, jangan ada tahi cacak, tahi tikus. Kalau misalnya menanai di apa, di baskom atau di ember atau di apa, tajau misalnya plastik tuh. Nah, lalu banyunya itu pian pakai gasan menjarang banyu, nah atau makan najis tuh. Nah, gasan bertetapas baju putih misalnya. Nah, itu jangan lah. Kalau banyunya itu ada apa namanya, ada najisnya di dalam itu. Nah, banyu hujan boleh lah. Nah, kemudian yang kedua air embun. Air embun itu dari atas langit lah. Embun itu dari atas langit lah. Asalnya air embun itu beku. Nah, bekunya. Tapi ketikanya sampai ke bawah lah, inya jadi cair. Ma'embun kita. Nah, jadi banyu embun itu boleh lah. Nah, biasanya kita berwudu boleh. Asal banyak aja. Yang ketiga air beku. Nah, air beku, air salju.
Nang keempat air laut. Nah, itu air laut. Misalnya kita ke pantai, misalnya kan, nah, masin banyunya tuh. Ada apa masin itu? Boleh juga kan berwudu. Nah. Yang kelima air sungai. Nah, banyak sungai. Misalnya berwudu tuh di sungai di mana tuh? Nih, Sungai Karwing. Ada sungainya. Ada sungai. Handil Bakti bang. Pindah ada lagi juga sungainya tuh. Hibak rumput. Ada sungai lagi. Bahari rame lah sungainya. Anu Sabura Kelotok lalu. Kalau ini kata kawan lalu lagi. Jangankan Sabura, Jukung ya kalau ada kawan lewat lagi. Sabat sungainya. Jangan diumumkan gontong royong, banyak kain turun. Sabat sungainya. Nah, air sungai lah. Nah. Kemudian yang keenam air sumber. Nah, yang keenam air sumber. Air sumber ini banyu nang keluar dari dalam tanah atau dalam perut bumi. Nah, biasanya di pegunungan-pegunungan lah. Nah, itu boleh juga kita pakai kesan berwudu, nah, mandi menghilangkan najis. Ketujuh air telaga. Nah, itu. Air telaga tuh kayak banyu danau. Nah, ini ngarannya nang tujuh ini adalah banyu atau air mutlak ngarannya. Jadi banyu hujan, banyu embun, ya kah, banyu baku, banyu salju tadi, es sambatannya lah. Nang keempat air laut. Nah, kemudian air sungai. Nang keenam air sumber, air nang keluar dari perut bumi tadi. Nah, baik di tanah atau di bebatuan. Nah, nang ketujuh air telaga. Nah, air telaga, air danau. Nah, banyu mutlak yang tujuh ini banyak kalau ngarannya banyunya tadi telah. Nah, banyunya tadi banyak ngarannya. Banyunya ini 7 macam banyunya nih, tapi hakikatnya satu aja. Nah, jadi banyu ini ngarannya banyak. Ada banyu hujan tadi, banyu embun, banyu salju, banyu es, banyu telaga, banyu sumur, banyu sungai. Nah, 7 macam lah, banyak macam tadi, tapi hakikatnya satu aja ngarannya. Nah, pengarannya, nah kita memandang nang kayak ini syuhudul kasrah fil wahdah. Kita melihat nang banyak banyu ini, ya kah? Kita pandang satu aja. Nang 7 macam ini olahan Tuhan. Nah, baik banyu hujan olahan Tuhan, embun nang turun membasahi awak kita misalnya lah, muha kita basah. Kebanyakan embun biasanya kita di jalan tuh nah basah muha. Jadi banyu embun, banyu sungai, banyu salju lah nang turun deh, banyu di laut, ada baka karingan. Nah, seberataan itu adalah syuhudul kasrah fil wahdah. Nah, memandang nang banyak ini, ya kah, memandang kepada nang satu, yaitu Allah yang menjadikan. Manusia ini banyak. Ini manusia ini banyak. Ini manusia nih. Ya kalau, nah, jadi memandang nang banyak, jangan melupakan nang maulahnya tuh satu aja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi maitihi banyu apa aja, atau nang kawan diminum kan sama aja. Ada teh, ada kopi,
ada susu, ada setruk, ada jus. Nah jusnya macam-macam pula ya Allah lah. Nah macam-macam. Seberataan itu ngarannya aja banyak, cuma satu dua ngarannya. Nah pengarannya banyak. Jadi melihat berataan apa jadi alam semesta ini nang banyak nang kacungkungan ini nah itu dari nang satu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi kita melihat alam semesta ini lah karena Ibnu Athaillah dalam hikam alam semesta kaun nang selain daripada Allah itu alam. Alam ini Ibnu Athaillah hakikatnya adalah gelap. Arti gelap itu kadada hakikatnya. Jadi ada nang mengartiakan gelap itu kadada hakikatnya. Nah, alam semesta deh. Jadi nang ada apa? Nang ada cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Jadi kita melihat alam ini kaun ngarannya alam. Nah kita ini jangan lupa kepada mukawwin nang menjadikan alam semesta dan nang menjadikan seluruh isi-isinya. Nah ini jangan dilupakan. Nah, jangan kita terpana terfokus kepada alam sehingga melupakan asiknya kita melihat alam, melihat kaun, melihat alam semesta nih seluruh isinya. Kita terpana asik, kita lupa kepada nang mencipta. Maka seluruh gawian kita, pandangan kita itu kan ada kebaikannya. Kenapa? Karena nang kita pandang itu dunia semata. Oleh karena itu Imam Nawawi kita melihat langit, cangang ke langit misalnya ada sesuatu nang takjub nang kita lihati di langit itu, melihat pelangi kah, melihat bulan kah, melihat bintang kah, melihat awan kah, lalu kita takjub melihat. Nah kita aduh bagusnya, cuma bagusnya aja. Nah, maka pandangan kita itu asik memandang apa yang ada di langit, yang kita lihati asik kita melihati, takjub kita. Cuma pandangan kita itu sebatas pandangan dunia aja. Nah, maka pandangan kita itu kadada kebaikannya. Kadada kebaikannya otomatis bilanya kadada kebaikannya kadada nilai ibadah itu kadada. Nah, mana kayak apa supaya pandangan kitanya ada kebaikannya jadi ibadah, jangan kada ingat nang kita pandang itu ulahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bilanya kita melihat keindahan alam ini tapi pikiran kita kada ka Tuhan, makruh, pandangan kita tuh makruh. Arti makruh itu apa? Sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ya dibenci? Kita ini kada pas menggunakan mata dan pikiran kita ini kada ka Allah, hati dan pikiran kita. Kita cangang ke kipas angin. Kipas angin menghasilkan angin. Itu bang jadi kipas angin tuh menghasilkan angin. Lalu nyaman, rasa dingin. Nyaman, nah, nyaman benar. Apakah kipas ini kah yang menyamani? Lain. Nang menyamani itu
nang ada nang rasa sejuk, rasa nyaman, rasa dingin, itu ulahan Tuhan. Jadi melihat kipas angin, orang nang awam, orang nang biasa, nang pandangannya kada tauhid, nang kada makrifat lawan Tuhan, belanya melihat kipas angin bang. Beda pandangannya orang nang bertauhid, nang makrifat kepada Allah, belanya melihat kipas angin, ini ulahan Tuhan. Maka bilanya pandangan kita ini berisi lah, ada Allahnya pandangan kita nih. Arti pandangan itu ngarannya syuhud, ngarannya nih hatinya syuhud. Kita menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah di alam semesta ini kada ada dinding Tuhan. Jadi apa aja yang dilihat ini ulahan Tuhan. Maka pandangan kita ini kada makruh hukumnya, kada dibenci oleh Allah. Berisi pandangan kita. Nah, mudah-mudahan kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk pertolongan. Jadi melihat nang banyak ini lah, ini dari nang satu. Siapa? Nang satu itu nang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi banyu tadi banyak ngarannya, banyu sungai, banyu laut, banyu ambon, banyu es. Nah, apa aja yang kita lihat seberata aneh ngarannya adalah syuhudul kasrah bil wahdah. Pandangan hati kita, syuhud kita lah kepada nang banyak ini kada melupakan kepada nang wahdah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita ini diberi oleh Allah. Nah, di dalam hati kita ini lah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian lagi ujar Residen apa? Demikian lagi nang air mutlak nih, ya kan? Air paloh yang diambil daripada air yang suci menyucikan, ia mutlak juga hukumnya. Maksudnya air paloh nang diambil daripada air nang suci menyucikan. Maksudnya banyu nang kita panasakan lah, banyu nang kita panasakan, kita ini menjarang banyu lah, jarang banyu. Misalnya kita menjarang banyu nih kita ambil halusnya kan pakai cerat aja kan, biasanya ada uapnya loh lah. Nah, uap banyu itu kan ada di tudungnya biasanya lah. Nah, atau kita misalnya bermasak lah, ada juga uapnya. Nah, banyunya tadi itu ngarannya banyu nang dipanasakan lah dengan air nang suci menyucikan. Artinya palohnya tuh, nah ya uapnya tuh paloh. Nah itu jadi sini mutlak juga hukumnya, boleh kita pakai gasan berwudu, cuma dinginakan dulu. Cuma syaratnya banyak. Atau misalnya secangkir ini, nah misalnya kalau wudhu Nabi itu kan secangkir ini kan cukup. Misalnya ulihan uap banyunya tadi misalnya secangkir, kawat kesan kita pakai wudhu lah, boleh kita pakai nang uapan banyu tadi. Nah, kita kumpulkan misalnya ulihan secangkir, atau ulihan misalnya segayung mandi kan misalnya. Nah, kawat kita pakai wudhu. Caranya kayak apa? Caranya mehematnya. Nah, kita beluruk. Nah,
Nah, bodoh. Nah, liput-liput lah. Kalau banyu sedikit ini sekali-sekali ya nang wajibnya. Nah, jadi muha, nah liput. Nah, jadi uap banyu itu bahasa kita nih uap, kalau di sini kan paloh, makanya paloh banyu tadi. Nah, uap nang diuap. Kemudian uapnya itu apa? Sampai 2 kolah. Nah, kalau 2 kolah lah itu kawa langsung di situ. Nah, amunnya misalnya kan sampai 2 kolah, nah ya nang betihir tadi. Lah, nah, kan sampai 2 kolah. Maka terkadang air mutlak itu berubah rasanya. Nah, ya nenek, atau baunya atau warnanya dengan salah suatu daripada 3 sebab. Nah, jadi banyu nang mutlak tadi lah, banyu nang mutlak tadi. Ini kan mutlak ngarannya. Ini banyu mutlak ngarannya. Ini bisa berubah rasanya. Sebabnya rasanya apa? Kita buat gula. Ini banyu ini mutlak nih, kawasan bodoh nih nah, dicangkir nih. Lah. Tapi kita buat gula, berubah rasanya jadi manis. Kada boleh lagi dipakai gasan apa? Gasan bodoh. Jadi banyu gula jadinya. Kada jadi mutlak lagi ngarannya. Nah, banyu gula. Kemudian apa? Baunya. Nah, baunya kita ulun buatin misalnya kan kambang. Lah, ulun buatin kambang misalnya. Atau ulun buati apa? Minyak harum, ulun titiki minyak harum gitu nah. Maka banyu ini berubah menjadi bau harum. Dengan sebab apa? Kambang tadi kah? Atau minyak harum. Nah, ini kada kawa lagi dipakai gasan berwudu atau mandi basuh najis. Nah, kemudian apalagi warnanya. Ini banyunya ini putih mutlak tadi kan. Nah, lalu lu membuat belau jublau. Nah, atau lu buat apa misalnya setrop lah. Nah, berubah banyunya lah, berubah banyunya. Nah, asalnya putih mutlak menjadi biru nyu belau tadi. Nah, jadi banyu bebelau itu kada sah dipakai gasan berwudu, gasan mandi. Nah, maka jadi sini terkadang air mutlak itu berubah rasanya atau baunya atau warnanya dengan salah suatu daripada 3 sebab. Pertama, sebab mukhalatah, artinya bercampur dengan benda yang suci yang tidak boleh membedakan dan menceraikannya. Dia daripada air dan tiada masyaqqat memeliharakan air itu daripadanya, yaitu seperti air kumkuma, yaitu air yang dari sayur-sayuran dan kapur dan mani dan buah kayu lah. Artinya air sayur-sayuran. Maka ditilik jika adalah ubahnya itu banyak, sekira-kira hilang daripadanya nama air mutlak, maka tiada dapat air itu menyucikan, hanya suci jua hukumnya. Nah, jadi misalnya banyu itulah tak campur misalnya banyu kapur. Nah, kalau misalnya banyu mutlaknya tadi, banyu yang ini nah, kada kawal lagi membedakan mana banyu kapur, mana banyu ini banyak banyu kapurnya. Kalau banyak banyu kapurnya, maka banyu itu lah kada lagi ngarannya banyu mutlak lah.
maka inya kada dapat lagi banyu itu menyucikan, kada kawal dipakai kesan bodo, bau kapur inya. Nah, atau apa tadi, mani. Nah, ampih bau banyu nih, bau mani banyunya. Nah itu kada kali dipakai, kada kali dipakai kesan sembodo, kesan mandi. Nah, hanya suci juga hukumnya. Nah, tapi hukumnya banyunya suci. Nah, suci. Arti suci itu lah boleh aja baju tadi dipakai gasan bata tapas, banyu tadi boleh aja. Nah, ini suci aja. Cuma kada kawa gasan menyuciakan, kada kawa gasan bodo tadi. Nah, sama ada dua kullah atau lebih, maka tidak dikatakan air mutlak. Nah, karena berubah baunya, mukhalatah, bercampur. Nah, dan jika ada ubahnya itu sedikit atau berubah ia dengan sesuatu yang jadi daripada air, ya kan? Air itu seperti air lumut atau air bangai, maka air itu suci menyucikan juga. Nah, jadi kalau banyu itu, ini misalnya lah kayak di daerah di Gambut tuh, nah di Gambut tuh orang di langgar tuh orang ada bisi apa kayak semen gitu, nah bilah semen. Nah di situ banyunya tuh itu aja lah. Jadinya berubah banyunya itu gara-gara belumut lah, belumut banyunya nih. Nah bahkan dia sampai nyibak lumut, jadi berbau kayak bau lumut banyunya tadi. Banyunya itu suci menyucikan, kada apa-apa dipakai kesan bodo. Mon pian suah ka Gambut tuh lah. Nah, ada di poduan orang di Gahiga Langgar tuh ada tuh. Nah, sumurnya banyunya gin warnanya kada nang bersih kayak ini bang lah. Nah tapi suci menyucikan. Atau banyunya itu apalagi seperti banyu nang bangai. Nah banyu bangai, jadi banyu itu berbau bangai, tahu lo bangai pian lah. Nah kayak banyu pehumaan tuh, nah soalnya kau pehumaan juga. Banyu bangai. Nah jadi ulun dolah belenya melihat orang kepahumaan dolah awak ini kan bau bangai jurang ya Allah. Nah karena bapak awak itu bau bangai suci ya, awak itu bersih ya. Atau berwudu misalnya kan di banyu kehumaan lah ada bapak, atau di sumur misalnya cuma bau bangai, itu sahaja suci menyucikan banyunya. Ini kada alasan pada kau wudu ya bangai banyunya, jadi kada sembahyang. Nah misalnya adalah orang misalnya bagawe di mana, di perumahan misalnya itulah akan banyu ada lagi tuh. Nah misalnya banyu akan ada, maksudnya orang nang masang nang di perumahannya tuh ledeng macam ada kan. Nah kemudian ada sumur misalnya, nah, bau bangai, ya, kau aja gasan mandi, gasan bodo, nah itu sah aja lah. Jadi banyu bangai, banyu nang bakas nang jadi daripada air itu, ya air lumut karena lumut. Nah itu suci menyucikan lah. Nah kemudian yang kedua, berubah sebab mujawir, yakni bercampur dengan benda yang suci yang boleh dibedakan, diceraikan daripada air, seperti garuk, cendana, dan minyak. Nah dan barang sebagainya pada benda yang suci, maka berubahlah air itu, dan jika banyak ubahnya suci menyucikan juga. Ini misal contoh, kita di sungai. Di sungai itu biasanya ada kayak bekas apa, minyak uli kah? Nah, minyak uli tuh. Nah, kita simbah-simbah, kita datang pulang minyaranya itu. Ya Allah, kita simbah-simbah datang pulang minyarnya. Jadi banyu itu kita wudu sah wudunya, suci
suci menyucikan. Walaupun paribahasanya inilah mbah kita bau tuh kita cium kena berbau uli ada misalnya, kada apa-apa. Nah, banyu itu suci menyucikan. Nah, bercampur aja. Nah, cuma itu suci lah. Atau misalnya bekas minyak lamak kah misalnya lah. Nah, atau cendana lah. Nah, atau garuk. Nah, maka banyunya itu apa? Walaupun banyak obahnya itu tetap suci menyucikan juga. Ketiga, berobah sebab rawuhun, yakni terukup takuhum bahasa kita banyune dengan bau bangkai yang berhamburan dengan air, maka air itu suci menyucikan juga hukumnya. Kenapa? Karena bangkainya itu tidak berada di dalam banyu itu. Nah, ini contoh. Misalnya pian ada tandon enggak? Nah, tandon. Ternyata bangkai misalnya bengkarungan kah, atau kumbang kah, atau cacak kah mati misalkan dua ikung mati. Cuman inya matinya itu berikitnya itu lah, berikitnya tuh nah, berikitnya tuh ditutupnya aja. Kada di banyunya. Tapi apa inguh ano apa takuhum baunya tuh nah, takuhum baunya jadi situ banyunya itu tetap suci menyucikan lah. Nah, banyunya tetap suci menyucikan. Ya takuhum aja, cuman cacaknya itu matinya di mana? Ditutupnya aja kah misalnya. Ya kalau pas pengen menutupnya ya terputar cacak tuh itu mati misalnya. Nah, lalu matinya semingguan bau misalnya. Nah lah, cuman nya kadada di dalam banyu itu. Nah, bangkainya tadi. Nah, maka banyunya itu apa? Boleh dipakai. Baunya aja nambah hamburan ya kah? Nah, baunya aja. Nah, jadi banyunya itu apa? Kita suci menyucikan. Nah, kemudian dan air yang makruh memakai dia itu 3 perkara. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, minta halal minta ridho pun abdunya akhirat pian barataan. Nah, kan situ dulu lah. Mudahan kawan dipahami lah. Nah, penting inilah masalah banyu ini karena kita apa-apa memakai banyu. Nah, cuma ingatakan tadi. Nah, pandangan kita ingat lawan Tuhan. Mudahan bertambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa mama abah kita, guru-guru kita, muslimin muslimat berataan, dan kita selamat dunia akhirat, hidup beriman, mati dalam iman, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulana shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.